اگلے 10 دنوں تک ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تو ٹھیک، نہ ہونے کی صورت میں پھر ہم اس حکومت سے رائیدگی کا اعلان اگلے 10 دنوں کے بعد کریں. بلتستان کو بلوچستان کی طرز پہ چلانے سے باز رہیں، بلوچستان کی طرز پہ، اور گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر والے طرز پہ بھی چلانے سے باز رہیں. جیسے کہ گلبر صاحب نے یہ پوسٹ خرید کے لائی ہو، پیسے دے کے خریدا ہو، وہ اس کو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کس قسم کے خلقت کو آپ نے گلگت بلتستان کے عوام پہ مسلط کیا ہے؟ کس طرح کے لوگ ہیں یہ؟ اور آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اور یہ کس سے مشاورت کر کے آپ نے کیا ہے؟ اور اوپر سے آپ پھر 20 اور کرنا چاہتے ہیں بھرتیاں. ایسا محسوس کراتا ہے کہ اس کی ذرا خرید کوئی عہدہ ہے. ہم نے گلبر صاحب کو ووٹ دینے کے لیے پیسے نہیں لیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پیسوں کے عوض میں گلبر صاحب کو ووٹ نہیں دیے، اور مجھے یقین ہے کہ شاید مسلم لیگ نون نے بھی پیسے دے کے گلبر صاحب کو ووٹ نہ دیا ہو. ایسی کوئی بات ہمیں وہاں سے بھی نظر نہیں آتی. ہم 50 بیڈ ہاسپٹل کی پروکیورمنٹ ہوئی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لکھا کہ جو 37 کروڑ کی مشین ہے وہ 70 کروڑ کی دی گئی ہے. اتنا غدر ہوا، اتنی مینوپولیشن ہوئی ہے، اتنی مس پروکیورمنٹ ہوئی ہے. وہ سیکرٹری صاحب نے جا کے کوئی انکوائری شروع کی، یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئے. آپ نے اس سیکرٹری صاحب کو پوسٹنگ پہ بھیج دی. وہ مشاورت طے ہوئی تھی کہ کوئی بھی کام جب بھی ہوگا تو مشاورت کے ذریعے ہوگا. جیسے تیسے حکومت بنی. حکومت بننے کے بعد حکومت کا نظام انصرام جو تھا وہ شروع ہوا. تو ہمیں ابتدائی دور میں ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ حکومت مشاورت کے قائل نہیں ہے، اور جو رویہ حکومت نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رکھا فرام ڈے ون، اس پہ ہم معترض ضرور تھے. 3-4 دفعہ ہماری پارٹی کی انٹرنل ڈسکشن اس میں ہوئی کہ حکومت پیپلز پارٹی کو ڈیو ریسپیکٹ دینے سے قاصر ہے، وہ ریکگنائز کرنے سے قاصر ہے، وہ ہمیں اتحادی تسلیم کرنے سے قاصر ہے. اور جو حکومت کا رویہ تھا اور رویہ ہے پچھلے تقریباً 6-7 مہینوں سے، وہ رویہ مادانہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ انتقامانہ ہے. جب بھی ہم جا کے حکومت سے بات کرتے ہیں تو آگے سے ایسا جواب ملتا ہے. گلگت بلتستان میں کوئی میرٹ کی پالیسی نہیں ہے. آج تک کوئی کام میرٹ پہ نہیں ہوتا. کسی بھی آفیسر کی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. کسی بھی عہدے کے اوپر کسی بھی بندے کی تعیناتی کسی مشاورت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. محض اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ نے میرٹ کو پامال رکھنا ہے. اور پالیسی وہی چل رہی ہے جو خالد خورشید کی تھی. خالد خورشید کی بھی وہی پالیسی تھی کہ وہ اپنے منظور نظر لوگوں کے ذریعے سے حکومت کرتا تھا اور بہت سارے لوگوں کو انتظامی نظام سے باہر رکھتا تھا، اور ہر عہدے کے اوپر جونیئر موسٹ آفیسر کی پوسٹنگ پریفرنس ہوتی تھی تاکہ وہ اپنی مرضی کا نتیجہ وہاں سے لے سکے. اور وہی سیم پالیسی اس حکومت کی پچھلے 6-8 مہینے سے جاری ہے. اب ہم حکومت میں ہیں، اتحادی ہیں، لیکن ہم اتحادی ہونا حکومت تسلیم کرنے سے قاصر ہے. جو ناانصافی ہو رہی ہے اس پہ خاموش تو نہیں رہ سکتے. کوئی ایک پوسٹنگ ٹرانسفر، کسی قسم کا کوئی اپوائنٹمنٹ، ڈیموشن، پروموشن میرٹ کے اوپر نہیں ہو رہا. اب ہماری مجبوری ہے، ہمیں جو نظر آئے گا وہ ہم نے بولنا ہے. اچھا نظر آئے گا اچھا بولیں گے، برا نظر آئے گا برا بولیں گے. اب یہ اچھا بولنا اور برے بولنے کا جو اختیار ہے یہ حکومت کے پاس ہے. ہم اس بات پہ بھی کوئی ایڈونچر ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم حکومت کی تبدیلی کے اوپر ہمارا کوئی سوال نہیں. ایک نومینیشن ہم نے چیف کورٹ میں کی، وہ جج بھرتی ہوا. مسلم لیگ نون نے 2 نومینیشنز کی، ان کی دونوں کی بھرتی ہوئی. خالد خورشید نے 2 کیے تھے، وہ بھی بھرتی ہوئے. اب آپ خود دیکھیں کہ خالد خورشید نے جو 2 بھرتی کیے تھے وہ بھی ریگولر ہوئے، جو مسلم لیگ نون نے 2 کیے تھے وہ بھی ریگولر ہوئے، اور جو پیپلز پارٹی کے نومینی تھے ان کی ریگولرائزیشن روکی گئی، نہیں کرے گی. آج تک وہ پینڈنگ پڑا ہوا. اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس کے نومینیشن کی روشنی میں
2 नॉमिनीज हमने दिए थे, एक हमने अतीक रहमान एडवोकेट को दिया था, एक शकील साहब को दिया था। जब हमारी समरी प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे गई तो खालिद खुर्शीद ने सिटे लिए और वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी, और वो सिटे आज भी जारी है, और ये हुकूमत उस सिटे को खत्म करने से मोतरिज है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुमाइशी तौर पे इत्तेहाद में रखा गया है। नुमाइशी तौर पे हम इनके साथ हैं, लेकिन चूंकि हमारे जो 2 नॉमिनेशंस थी वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे पिछले 6 महीने से पेंडिंग पड़े, 6 महीने। उसके बाद सर्विस ट्रिब्यूनल की जब नॉमिनेशन हुई तो सर्विस ट्रिब्यूनल इनके अंदर यह भी जरूरत नहीं है कि इलाके के अंदर एक माहौल है, उस माहौल को मद्देनजर रख के नॉमिनेशंस करें। उसके ऊपर भी कोई मद्देनजर नहीं रखा गया। एक ऐसी मतलब जो साबिका रवायत थी कम्युनिटीज को बैलेंस करने की, उस बैलेंस को अपसेट किया गया, अपनी मनमानी की गई, और वो मनमानी आपके सामने। जो पोस्टिंग्स आपने की है, जिसको आपने वर्क्स में बिठाया है, जिसको आपने प्रिंसिपल अपना सेक्रेटरी बिठाया है, और जिसको आपने पावर में बिठाया है, और जिसको आपने हेल्थ में बिठाया है, और जो आपने एलजी में बिठाया है, ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? ये क्यों? ये आपने खरीदी है, ये हुकूमत परचेज किया आपने। परचेज करोगे तो ये फैसले करोगे। अगर ये परचेज नहीं है तो फिर तो कुछ सीनियर की पोस्ट दी जानी चाहिए थी। इस तरह नहीं होना चाहिए। अब ये तो इंतजामी तौर पे हो गई, अदालती तौर पे मैंने आपके सामने रखा। अब आते हैं सियासी पोस्टों के ऊपर। जितनी पोस्टों पे भर्तियां हुई, इनका ताल्लुक किस जमात से है मुझे बताया जाए। अगर इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है तो हम कहेंगे कि ये पॉलिटिकल वर्कर है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। अगर इनका ताल्लुक उलमा इस्लाम से है तो हम ये समझेंगे कि उलमा इस्लाम का मैंडेट है। अगर इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है तो हम कहेंगे कि ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। ये कौन सी अजीब उलखलकत है? और मेरे हलके में एक कोऑर्डिनेटर भर्ती होता है, इसको यह तक एहसास नहीं होता कि मेरे हलके में आपने किसी कोऑर्डिनेटर को भर्ती करना है तो मुझे रात को टेलीफोन करके पूछ लो। मैं इनकार शायद ना करता, मैं हां करता, लेकिन चूंकि उसने पूछना नहीं, उसके बाद एक हलका नंबर 3 से एक बंदे को आराम से अचानक रातों रात अंधेरे में, और एक वहां से एक एहतिजाजी धरना लेके आते हैं, अगले दिन उनको एक भर्ती देके भेज रहे हैं। आप ये बताएं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उलमा इस्लाम जिनके मैंडेट पे आप वजीर आला हैं, उनसे तो आप मशवरत नहीं कर रहे, उनसे तो आप राय नहीं ले रहे, उनकी बातों में तो आप नहीं चलते। वो जब बात करते हैं तो आपको तो नाराजगी होती है। अब आते हैं उससे आगे जाके, ये थोड़े से हो गए इंतजामी। मेडिकल कॉलेज की सेट सिलेक्शन हुई फैजाबाद में, यूनिवर्सिटी के पास ही। वजह उसकी यह बयान की गई कि चूंकि वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, टेक्निकल कॉलेज भी है, इसलिए मेडिकल कॉलेज भी वहीं पे रखें। वहां से जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो गिलगित के अस्पतालों पे स्टूडेंट्स की आमदोरफ्त नजदीक होगी, जल्दी होगी। 500 कनाल जमीन मांगी गई, हमने 500 कनाल जमीन दे दी। खालिद खुर्शीद उस वहां पे नहीं बनाना चाहता था पॉलिटिकल इश्यूज की बुनियाद पे। उसका जाती तौर पे शायद हमारे साथ मतलब हमें पसंद नहीं करता था, वो हमारे उस जगह में नहीं बनाना चाहता था, जबकि साइट सिलेक्शन हुई थी वहां पे। अब उस साइट सिलेक्शन को एक दूसरे जगह में गिलगित से कोसों दूर फिट किया गया, वहां पे लोगों ने इतराज किया। और हाजी साहब, आप फिर भी मतलब इस मेडिकल कॉलेज को इधर फैजाबाद में लाने के लिए आप भी तैयार नहीं है, खालिद भी तैयार नहीं था। खालिद जो बंदों को रखना चाहता था वो आप भी रखना चाहते हैं, खालिद जिन बंदों के जरिए काम करना चाहता था वो आपको अच्छे लगते हैं। तो ये क्या निजाम है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोई एक्सटेंडेड हुकूमत है? हमें ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्सटेंडेड हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान के बयानिए को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान के बयानिए को परवान चढ़ाया जा रहा है।
गिलगित बल्तिस्तान के दीगर जमातों को का गला घोटा जा गला। अब आते हैं थोड़ा सा हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। आप हर करप्शन को छुपाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का यह फार्मूला नहीं है कि हम करप्शन को पर्दादारी के लिए नहीं खड़े साथ, हम लोगों को इंसाफ के लिए आपके साथ खड़े। ऐसा नहीं है। इंक्वायरी होनी चाहिए 50 बेड की प्रोक्योरमेंट पे इंक्वायरी होनी चाहिए। जो प्रोक्योरमेंट हो रही है, ठेकों की बंदरबाट हो रही है, कोई पीएसडीपी का प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा, कोई ट्रांसपेरेंसी पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए शामिल हुए हम लोग आपके साथ, इसलिए कि आप अपनी मनमानी करें। हम किसी को मनमानी के लिए शामिल नहीं हुए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में आप खुद अंदाजा करें कि हम सियासी जमातें हैं। मुस्लिम लीग नून भी एक सियासी जमात है, उलमा इस्लाम भी एक जमात है, पीपल्स पार्टी भी एक सियासी जमात है जिसका भारी भरकम मैंडेट है, भारी भरकम मैंडेट। इस भारी भरकम मैंडेट को लेके जो बेतौकीरी हमारी हुई, जो बेइज्जती, जो तजलील हमारी हुई पिछले 6 महीने में, इस रिजीम की बुनियाद पर अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो गिलगित बल्तिस्तान में इमरान नियाजी का के बयानिए को तकवीर मिल रही है। दूसरी तरफ से हमारे कौम परस्त भाइयों की पजीराई हो रही है। क्यों? आप खुद देखें कि वफाक परस्त जमातें हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में वफाक परस्त जमातों को एक ऐसे बोतल में, सुराही नुमा बोतल में बंद किया गया जिसका ना पेंदा है न ज़र्फ। इस सुराही नुमा बोतल का ना पेंदा है न ज़र्फ। इस पेंदे में ये सियासी जमातें जितना अरसा रहेंगी उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा बहुत बयान है। मैं फिर बताता हूं कि गिलगित, ठीक है कि नहीं, ये फार्मूले नाकाम हो गए, बलूचिस्तान में नाकाम हो गए, आजाद कश्मीर में आज भी पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे आपके इस तरह के मतलब फार्मूलों की वजह से। हमने 2 महीने लगाए रिफॉर्म्स की, दिन रात एक की, सर्दी में बैठ के हमने लैंड रिफॉर्म्स की, हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की, हमने टूरिज्म की रिफॉर्म्स की, हमने मिनरल माइन के रिफॉर्म्स की, हमने आपके मतलब ये जो पावर के अंदर बड़े रिफॉर्म्स लाए, एजुकेशन के अंदर थोड़े से हमने रिफॉर्म्स किए। ये जितने रिफॉर्म्स हमने प्रपोज किए हैं, उन रिफॉर्म्स को आगे लेके चलने के लिए कोई भी तैयार नहीं। तो इस सूरत हाल में आप खुद देखें, 3000 आपके कंटिजेंट पेड मुलाजमीन दर पदर की ठोकरें पिछले 10 साल से खा रहे हैं। 10 साल से सारे अदालतों के अंदर लोग बैठे हुए ग्रेड 1 की सीटें लेके। आप बेक्स को ले लें, सोशल एक्शन को ले लें, आप एनसीएचडी को ले लें, आप फॉरेस्ट को ले लें, जिस डिपार्टमेंट में देखें मतलब जुल्म और बर्बरियत। आज बेक्स के टीचर्स को 12,000 तनख्वाह मिलती, 4,000 वो लोग क्या, उनके ऊपर आपकी तवज्जो नहीं है। आप कहते हैं कि हमें नए रिक्रूट करने, अब नए आप मतलब 2000 ग्रेड 1 फिर भर्ती करेंगे तो 2000 पहले से आपके पास ग्रेड 1 है। ये कौन सा निजाम है दुनिया का? ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल को आगे लेके चलना पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। अब हम ये समझते हैं कि ये एक चार्ज शीट है, इस चार्ज शीट के ऊपर हकाइक जब हुकूमतें अपने फैसले सेक्टेरियन बेस करें, कौमियतों की बुनियाद पर करें, तो निजाम नहीं चलता। हमने बड़ी कुर्बानी दे के आपको वजीर आला बनाया, बड़ी कुर्बानी दे। हमने ये सारे कार्ड्स नीचे रखे,
ہم نے اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں کیا، ہم نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا پڑے، بڑے دل۔ ہمارے بھی روایات ہیں، ہم ان سارے اعتراضات آپ کے سامنے رکھیں، آپ خود بتائیں کہ ہم پہلے کمفرٹیبل تھے یا آج کمفرٹیبل ہے؟ پیپلز پارٹی، آپ کون فیصلہ کریں؟ ہم خالد خورشید کے دور میں کمفرٹیبل تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، اپنی بات کرتے تھے، اپنی پارٹی کو لے کے چلتے تھے۔ آپ نے اب ہمیں ایک بوتل میں بند کیے، نہ ہم حکومت میں ہیں نہ اپوزیشن میں۔ اب آپ آگے آ جائیں کہ گندم کا ریٹ ہم نے کہا مت بڑھائے، آپ نے گندم کا ریٹ بڑھایا۔ 2 مہینے پوری قوم ہجان کی کیفیت میں رہی، احتجاج میں رہی، سردی میں، پوری دنیا میں ہم تماشا بنے، اور آپ نے 2 مہینے بعد آپ نے جوتے بھی کھائے اور پیاز بھی کھائے۔ ہم آپ کا یہ پیاز اور جوتے ہم کیوں کھائیں؟ ہم نے تو فیصلہ نہیں کیا تھا، ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی گندم کا ریٹ مت بڑھائے۔ آپ نے تو گندم کا ریٹ بھی ہماری مشاورت کے بغیر بڑھایا، اور واپس بھی ہماری مشاورت کے بغیر کیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو فائنانس بل تھا وہ بھی آپ کو واپس لینا پڑا۔ اب اس دوران آپ نے گلگت بلتستان میں قوم پرستی کو پروان چڑھایا۔ ابھی دیابر کا حادثہ ہمارے سامنے ہے، کتنے لوگ گرفتار ہوئے اور کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں ہو رہے ہیں گرفتار؟ کیا وجہ ہے؟ حکومتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملزموں کو چھوڑ دیں؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ یا تو یہ ہے کہ آپ کا ویژن ہو، یا تو یہ ہے کہ آپ مشاورت پہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ ہم آپ کے غلطیوں کا خمیازہ ہم کیوں بھگتے؟ ہماری پارٹی کیوں بھگتے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ روایات ہیں، بہت سارے روایات ہیں ہمارے علاقے کے، ان سارے تحفظات کے باوجود میں پھر 10 دن کا اس حکومت کو ٹائم دیتے، 10 دن۔ ہم کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں۔ کوئی یہ کہے کہ جلد بازی میں فیصلے ہوئے، موقع ہی نہیں دیا، تو یہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آج بھی گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کا ورکر مستفید ہو رہا ہے، آج بھی عمران خان کے فالوورز مستفید ہو رہے ہیں، سارے مراد مفادات ٹھیکے سارے ان کو جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ورکر تو بیچارہ تو دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسلم لیگ نون والے ادھر دیوار سے لگے ہوئے ہیں۔ علماء اسلام کی جو حالت ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ یہ 3 بڑی جماعتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ہم اس سلوک کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ہم تمام ان اداروں کو بھی، حکومت کو بھی، ہم 10 دنوں کا ٹائم دیتے ہیں۔ 10 دنوں کے اندر اگر ہمارے تحفظات کا ازالہ کیا تو ہم کوئی انتہائی اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ بصورت دیگر انتہائی اقدام اٹھانے کا اختیار میرے پاس موجود ہے، میری پارٹی کی لیڈرشپ کے ذریعے سے میرے پاس موجود ہے کہ مجھے اس جگہ پہ نہ لے جایا جائے۔ ہماری سپریم کورٹ کے اپوائنٹمنٹس، ہماری چیف کورٹ کے اپوائنٹمنٹس، ہماری دیگر ہمارے جو تحفظات ہیں ان سب کو میٹ کیا جائے، اور جتنی اپوائنٹمنٹس آپ نے کی ہیں پولیٹیکلی ان سب کو واپس لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پولیٹیکل بھرتیاں کریں، ہم برداشت کریں، ان سب کو واپس لینا ہوگا۔